भी मैं इन्ने चिर तो प्रभु के घर में आ रहा, मैनू एक दिन च शिफा मिल जाए, मैनू 2 दिन च शिफा मिल जाए, मैनू महीना हो गया आंदे मैनू शिफा नहीं मिली, मेरा ये बनया। इस तरह ना करो, यीशु मसीह नू अपना ट्रीटमेंट करन दो। हले तो तुहाडी एंट्री हुई आ, हले की होया, सफाई होनी शुरू हुई आ। जो सफाई होनी शुरू होंदी है तो बहुत कुछ घर चों निकलदा आ। तुसीं देखिया होगा जो कोई अपना घर धोंदा आ तो बहुत कुछ निकलदा, जो तुसीं नई चीज़ सोची होंदी वो भी निकल जाती कई बार थल्लेओं, कई बार बहुत गंदगी निकलती। तो प्रभु नू अपना काम करन दो, अपने सोचा विचारां च ना चलो। इस करके प्रभु का वचन कहता आ, सिर्फ विश्वास कर, केवल विश्वास कर, कहता सब कुछ संभव आ कि परमेश्वर के वचन दे अगे कैंसर, HIV, TB कोई भी बीमारी टिक नहीं सकती। प्रभु का वचन कहता विश्वास कर, सारिया बीमारियां खत्म कर दूंगा। लेकिन अज की लोग करते, विश्वास नहीं करते। विश्वास करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सेवक ही विश्वास दी आ। यीशु मसीह का दूजा नाम विश्वास आ। उन्हें कहा मेरे ते विश्वास कर। जो लंगड़े लूलिया कहना सीगा, लंगड़े लूले कहते मैनू सही कर दे प्रभु, कहता की तू मेरे ते विश्वास करदा, जे तू मेरे ते विश्वास करदा तो तू उसे घड़ी सही हो जाएगा। लेकिन की हुंदा सी, उसे घड़ी वो लोग सही हुंदे सीगे। विश्वास कर लो भी प्रभु तू मेरे जीवन च बहाली ले आती आ। ये ना सोचो भी महीना लग गया, 2 महीने लग गए, जो बहाली ले आती है, जो कह दिता गया तो पूरा होया। यीशु मसीह ने जो कलवरी क्रूस ते जान दी, उन्हें कहा सब कुछ पूरा होया, सब कुछ पूरा। असी की करते, माड़ी जी मुसीबत या तंगियां दे के या बीमारी असी घबरा जाते हैं। घबराओ ना, साडा प्रभु यीशु मसीह मुर्दा नहीं है, वो जिउंदा परमेश्वर आ। ते जेड़ा परमेश्वर जिउंदा आ, उन्होंने पता आ भी मेरा बच्चा किहड़ी तकलीफ चों निकल रहा, उन्होंने पता है, वो अपने आप ही बहाली करूगा। हो सकता है वो कोई योजना होवे तुहाडे लई, तुसीं ओहदी योजना नूं तोड़न की कोशिश ना करो। इस करके की चाहिए, सानू हमेशा ही वचन दे विच आग्याकारी करनी चाहिए है। हुण जिद्दां जीभ बारे मैं तुहानूं दस रहा सी, कहंदा कि चंचल बला आ, एक मूँह विचों बरकत अते फिटकार निकलदी आ। कहंदा इक्को ही मूँह विचों बरकत निकलदी आ, इक्को ही फिटकार निकलदी आ। कहंदा कदे इस तरह हो सकदा भी एक पानी दा सोता होवे, ओहदे विचों मिठा या खारा पानी भी निकलता होवे। हे भरावो की ये हो सकता है भी अंजीर के बूटे नूं जैतून का फल लगे। मान लो असी कोई अमरूद का बूटा लगाया एग्जाम्पल के तौर पर, तुसीं कहोगे अंगूर निकल जाने, इस तरह नहीं हो सकता। मसीह के विचों हमेशा ही मसीहत बाहर आऊगी। लेकिन जिहड़े शैतान के लोग आ, उन्हां विचों की बाहर होगा? संसार की गल्लां। हाँ कोठी बना दीए, कुड़ी नूं आ कर दीए, जवाई नूं आ कर दीए, बाहर जाना अंदर जाना, ये की है संसार के काम। लेकिन की प्रभु नूं नहीं पता भी मेरे बच्चे आ, भी मैं इन्हां दी सैटिंग करनी है? प्रभु सब कुछ जानदा आ। लेकिन कदे भी प्रभु का वचन कहना पहल मैनूं देनी। अज लोग पहल किनूं दिंदे आ? लोकी पहल दिंदे आ सब तो पहला अपने परिवार नूं। यीशु मसीह कहंदा सब तो जिहड़ी पहल हुंदी यीशु मसीह दी आ, जिहड़ा दूजा काम आ वो परिवार दा आ। सब तो पहला परमेश्वर दी पहल आ, दूजी जिम्मेवारी साडी परिवार दी बनदी आ। ठीक है ना? तो सानू उस तरीके चलना चाहिए। जो असीं कहांगे पहला मेरा परिवार फिर प्रभु, तो फिर गल नहीं बनती। इस तरह नहीं होंदा। हमेशा पहल प्रभु नूं, जिहड़ी जे परमेश्वर का वचन कहंदा आ काम नहीं करना, जे तुहाडे घर च तुहाडा बच्चा तुहाडा रिश्तेदार कहंदा ये काम करना, तुसीं कहना भी मैं काम नहीं करना, वचन इस चीज़ नूं मना करदा। इहनूं कहंदे परमेश्वर नूं पहल देनी। अज लोग की करदे आ? परमेश्वर नूं पहल नहीं दिंदे। लोग की करदे? बज चीज़ परमेश्वर के घर चढ़ाते। जे बच गया तो चढ़ा दांगे, कोई गल नहीं। जे नहीं बचिया तो कोई गल नहीं, फिर माफ़ी मंग लेंगे, अगली बार चढ़ा देंगे। परमेश्वर बज चीज़ को इस्तेमाल नहीं करता। जो भी उन्होंने चढ़ाया गया, उन्हें कहा मैनू बज ना चढ़ाओ। कदे भी परमेश्वर को जे तुसीं बज चढ़ाने, प्रभु की करता है? जिहड़ा कैन सीगा, कैन ने बज चढ़ाया सीगा, इस करके प्रभु ने स्वीकार नहीं किया। क्योंकि जिहड़ा बंदा बज चढ़ाता है वो शैतान तो ही हुंदा है, उन्होंने पता ही नहीं। लेकिन हाबल कौन सीगा? हाबल शैतान तो नहीं सीगा। हाबल परमेश्वर की वंशावली चो सीगा, आदम की वंशावली चो सीगा। जो उन्हें चढ़ाया तो प्रभु ने स्वीकार की उसकी बलि नूं। अज लोग इस तरह करते हैं। अज दान दशमान देना, लोग कहते बच जूगा तो दे देंगे, नहीं तो माफ़ी। इस तरह नहीं आ। प्रभु का वचन कहता पहला मेरे घर विच दे, तेरे घर च रोटी होवे चाहे ना होवे। जो एलिया नवी विधवा के कोल गया सीगा, वो कहती सी इक्को ही चप्पा है मेरे को रोटी का, मैं तो मेरा पुत्र खा के मरांगे। वो कहता पहला मेरे लिए लैके आ। जो की होया देखो, वह भी विश्वास सीगा। एक गरीब बंदा, वह विश्वास सीगा, वो गरीब औरत सीगी, उन्हें सब तो पहले लिया के की किया? एलिया नूं दिता। जो एलिया नबी नूं दिता तो उन्हें कहा तेरे घर च किसी चीज़ की थोड़ ना होगी। कहता सारे भांडे लिया। जो सारे भांडे उन्हें लियादे तो उहदे विच की उन्हें तेल पाया। जो तेल वधदा गया, इन्ना तेल उन्होंने हो गया, कहता तेल बेच के अपने जीवन को बतीत कर। देखो तेल का मतलब, तेल की आ? तेल दर्शाता पवित्र आत्मा नूं। जिहदे कोल पवित्र आत्मा आ गया, उन्हें किसी चीज़ की थोड़ नहीं होंदी। इस करके हमेशा की करना, परमेश्वर नूं पहल देनी आ।
ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ? ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਉਹ ਬਦਲ ਜੇ, ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬਦਲ ਜੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚੜਾਉਣਾ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਚੜਾਉਣਾ। ਬੱਜ ਚੀਜ਼ ਕਦੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਚੜਾਓ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਥੋੜ ਨਹੀਂ ਆ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਆ, ਵਚਨ ਕਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਕੱਢਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਆ ਤੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰਚਾਰਾ ਰੱਖਣਾ ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰਚਾਰਾ ਰੱਖਣਾ ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਪਹਿਲ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਣੀ ਆ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿਓ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਨਾ ਦਿਓ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਨਾ ਦਿਓ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿਓ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਵੀ ਖੁਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਪਰਖਦਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼, ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਹ ਕਰ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਕਿਉਂ ਫੇਲ ਹੁੰਦੇ? ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੋਲ ਡਿਮਾਂਡਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਲਈ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲ, ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਕੱਲਾ, ਚੱਲਣਾ ਆ। ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ, ਬੱਜ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਪਹਿਲ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਬੱਜ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਬੱਜ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ 'ਚ ਬੱਜ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਇੱਥੇ ਆ, ਦਿਮਾਗ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਬੱਜ ਆ। ਜੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ, ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਕਮਰਾ ਕਰ ਲਓ ਬੰਦ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦਾ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਹੈ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਿਹਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਹੀ ਉਹ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਤਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਇਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੰਗੀ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਸੰਸਾਰ ਕੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਕੋ ਜਾਂਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੱਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ? ਹੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਯਸ਼ਾਇਆ 37:36। ਯਸ਼ਾਇਆ 37:36। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਸਨ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ। ਯਸ਼ਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਸ਼ਾਇਆ ਕੌਣ ਸੀ? ਯਸ਼ਾਇਆ ਇੱਕ ਨਬੀ ਸੀਗਾ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਮਸਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਖੁਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ? ਯਸ਼ਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਅਸ਼ੂਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ। ਅਸ਼ੂਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਜਿਹੜਾ ਹਿਜਕੀਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਲਲਕਾਰਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਰੱਖ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸ਼ੂਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਹਰਾਤਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਮਿਸਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਮਿਸਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਸਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਦੇਸ਼ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਰਾਜਾ ਇੰਨਾ ਘਮੰਡੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੋਲ ਬੋਲੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਯਹੋਵਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਯਹੋਵਾ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਰੱਖ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਾਹਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਜੀਭ ਤੋਂ। ਕਿਹਦੇ ਸਹਾਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ? ਕਿਹਦੀ ਪਾਵਰ ਸੀ? ਪਿੱਛੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੋਕ ਸੈਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੀ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਸੈਨਾ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਸੈਨਾ ਦੇ ਘਮੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜਦੋਂ ਅਸ਼ੂਰ ਦਾ ਰਾਜਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਆਪਣੇ ਸੈਨਾਪਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਹਿਜਕੀਆ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਕਹਿ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਰ ਮੰਨ ਲਾ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜਿਹੜਾ ਹਿਜਕੀਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕੂੰਗਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਕੌਣ ਸੀਗੇ? ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਲੋਕ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਯਹੋਵਾ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨੀਚੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕੀ ਸੀਗੇ? ਡਰ ਗਏ। ਜਿੰਨੇ ਨੀਚੇ ਲੋਕ ਸੀ ਸਾਰੇ ਡਰ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਡਰ ਗਏ। ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਹਿਜਕੀਆ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਲੋਕ ਡਰ ਗਏ। ਕਿਉਂ ਡਰੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਡੋਲ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਹ ਲੋਕ ਆ, ਜਦੋਂ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਡੋਲ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੌਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੌਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਖੁਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਪਰਖਦਾ ਆ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਭੇਜੇ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਸੈਨਾਪਤੀ ਨਾਲ, 1,85,000 ਲੋਕ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜੇ। ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਜਿਹੜਾ ਰਾਜੇ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਰਾਜਾ ਬੜਾ ਮਹਾਨ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਵਤੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਯਹੋਵਾ ਕੀ ਕਰੂਗਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕੀ ਕਰੂਗਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ, ਇਨਸਲਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੌਣ? ਇੱਕ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਕ, ਅਸੁੰਤੀ ਬੰਦਾ। ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਰਾਜੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ।
ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਹਿਜਕੀਆ ਸੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ 3 ਬੰਦੇ, ਇੱਕ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਭੇਜਿਆ, ਇੱਕ ਲਿਖਾਰੀ ਭੇਜਿਆ, ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਓ, ਕਹਿੰਦਾ ਯਸ਼ਾਇਆ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਓ, ਨਬੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਓ। ਜੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਨਬੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ। ਨਬੀ ਕੌਣ ਆ? ਨਬੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਹੀ ਨਬੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਨਬੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਕੋਲ ਆਣਾ। ਤੇ ਨਬੀ ਨੇ ਕੀ ਦੱਸਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਸਾਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਆ, ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਆ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ। ਜਦੋਂ ਨਬੀ ਦੇ ਕੋਲ ਗਈ, ਯਸ਼ਾਇਆ ਦੇ ਕੋਲ ਗਈ, ਯਸ਼ਾਇਆ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣਗੇ, ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚੂਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ ਕੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਿਜਕੀਆ ਰਾਜਾ ਤੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ, ਇਹ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਆਪਾਂ ਕੱਢਾਂਗੇ 37 ਦੀ 36 ਕੱਢਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਸੀ, 1,85,000 ਦੀ ਸੈਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖ ਲਓ 1,85,000 ਸੈਨਿਕ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੀੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਧੂੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਇੰਨੇ ਸਿਪਾਹੀ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੀ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਦੂਤ ਨੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਅਸ਼ੂਰੀਆਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ 1,85,000 ਮਾਰ ਛੜੇ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਤੜਕਸਾਰ ਉੱਠੇ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਉਹ ਸਭ ਲੋਥਾਂ ਹੀ ਲੋਥਾਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 1,85,000 ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਿਆ ਸੀਗਾ। ਕਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਲਕਾਰਿਆ ਸੀ? ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਯਹੋਵਾ ਕੀ ਕਰੂਗਾ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦੂਤ ਉਤਰਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦੂਤ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ? ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦੂਤ ਪਿਲਰ ਆਫ ਫਾਇਰ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਗ ਹੁੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਉਤਰੀ, ਅੱਗ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਰਾਤ ਨੂੰ, 1 ਲੱਖ, ਉਹ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਸੀ ਰਾਤ ਨੂੰ, 1,85,000 ਲੋਕ ਪਿਲਰ ਆਫ ਫਾਇਰ ਨੇ ਮਾਰਤੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਪਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਿਆ, ਉਹਨੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੇਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੀਗਾ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਸੀਗੇ ਉਹ, ਲੇਕਿਨ ਮਰੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੰਮ। ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ੈਤਾਨ, ਜੇ ਇੱਕ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਹੀਂ 1,85,000 ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੋਂ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆ ਗਿਆ, 2 ਸ਼ੈਤਾਨ। ਇਹ ਕੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੀ ਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸਰੀਰ। ਸਰੀਰਕ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰੋ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰੋ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸਭ ਤੇ ਫਤਿਹ ਪਾਈ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ 1,85,000 ਮਾਰੇ। ਫਿਰ ਸੋ ਅਸੂਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੂਚ ਕਰਕੇ ਚੱਲਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਸੀ ਹੁਣ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇਕੱਲਾ। ਸਾਰੇ ਸੈਨਿਕ ਮਾਰ, 1,85,000 ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਹੀ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਫੋੜ ਮਾਰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਕਰ ਦੂੰ, ਮੈਂ ਉਦਾਂ ਕਰ ਦੂੰ, ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿੱਤ ਲਈ ਆ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਇਕੱਲਾ ਉੱਥੋਂ ਤੁਰ ਗਿਆ। 2-4 ਆਪਣੇ ਸਿਪਾਹੀ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਬਚੇ ਹੋਣੇ ਆ, 2-4 ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਤੁਰ ਗਿਆ। 1,85,000 ਸੈਨਿਕ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਦੇਵਤੇ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿਹਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਖੁਦਾ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਐਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਦੇਵਤੇ ਨਿਸਰੋਕ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਪੂਜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਢ ਸੁੱਟਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਮਾਰਿਆ? ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਮਰਵਾਤਾ? ਉਹਦੇ ਬੇਟਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਰਵਾਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਕੌਮ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਡਰੋ ਨਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਕੌਮ ਹੋ, ਖੁਦਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਲਲਕਾਰਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੰਗ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ 3 ਬੰਦੇ ਜਦੋਂ ਭੇਜੇ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਵਾਬ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦਿਓ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਵਾਬ ਦਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਖੋਲਦੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ 1,85,000 ਦੇ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕੀਤੇ, ਸਾਰੇ ਮਾਰਦੇ, ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਹੀ ਲਾਸ਼ਾਂ, ਉੱਤੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਫੈਲ ਗਿਆ, ਪੂਰੀ ਸਮੈਲ ਫੈਲ ਗਈ। ਉੱਥੇ 1,85,000 ਬੰਦਾ ਮਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਇੱਥੇ 2 ਹੀ ਬੰਦੇ ਕਿਤੇ ਗਲੀ 'ਚ ਮਰ ਗਏ ਹੋਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਸਮੈਲ ਫੈਲਦੀ ਹੈ, ਹਨਾ। ਤੇ 1,85,000 ਬੰਦਾ ਮਰਿਆ ਆ ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਹਨੇ ਮਾਰਿਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਯਹੋਵਾ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਯਸ਼ਾਇਆ ਨਬੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਹਿਜਕੀਆ ਰਾਜਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਤੀਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ। ਜੇ 1,85,000 ਬੰਦੇ ਤੀਰ ਮਾਰਨ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਮਰ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਤੀਰ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਤੀਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ। ਠੀਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਿਜਕੀਆ ਰਾਜਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ 'ਚ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੀ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਛੋਟਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਤੂੰ ਰਾਜਾ ਆ ਕੋਈ। ਇਹਦੀ ਇੰਨੀ ਇਨਸਲਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਿਜਕੀਆ ਰਾਜਾ ਦੀ,
ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਰਵਾ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਘੁਟਨੇ ਟੇਕ ਦੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਜਨ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਘੁਟਨੇ ਨਹੀਂ ਟੇਕੂੰਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਯਹੋਵਾ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦੇ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾਊਗਾ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਮੁਸੀਬਤ ਆਂਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਰਾਜੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਪਾਟ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰ ਕੇ ਟਾਟ ਪਾਇਆ। ਟਾਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਲੋਕ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ 1,85,000 ਬੰਦਾ ਮਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ, ਕੋਈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਵਾਬ ਦੇਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਡੰਡੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਖੁਦ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਕੀ ਕਰੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਆ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਜੀਭ 'ਚ ਹੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗਲਤ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜੂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਕਰੋ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਬੋਲਣ ਦਿਓ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਆ ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦਾ ਆ, ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਇਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਨਸ਼ੇੜੀ ਆ, ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਬਦਲਦਾ, ਆਪਣਾ ਪਿਓ ਛੱਡਦਾ। ਲੋਕੀ ਜੀਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਰਵਾਹ ਕਿਹਦੀ ਕਰਨੀ ਆ? ਵਚਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰੋ, ਵਚਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿਓ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰੋਗੇ, ਲੋਕੀ ਨਹੀਂ ਜੀਣ ਦਿੰਦੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਵੀ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਮਿੱਤਰ ਚਾਰਾ ਦਾ ਰੱਖ, ਮੇਰੇ ਵਚਨ ਵੱਲ ਦੇਖ। ਜਦੋਂ ਪਤਰਸ ਸੀਗਾ, ਪਤਰਸ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਤੇ ਚੱਲਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਪਾਣੀ ਤੇ ਚੱਲੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਡਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭੂਤ ਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਸ਼ਤੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਪਤਰਸ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਪਤਰਸ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਵੀ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਆ ਜਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪਾਣੀ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਤਰਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਲ ਇਦਾਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਪਤਰਸ ਇਦਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਿੱਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਇਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਡੁੱਬਣਾ। ਉਹਨੇ ਪਾਣੀ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਡੁੱਬ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਡਾਂਟਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਥੋੜੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਵਾਲੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਵਾਂਗਾ। ਅੱਜ ਕੀ ਆ, ਲੋਕੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਦੇਖਦੇ ਥੱਲੇ ਸੰਸਾਰ ਵੱਲ ਦੇ, ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਚਲ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀ, ਜਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਪੈਸਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਕੀ ਆ, ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆ। ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਬੰਦਾ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ। ਕਦੇ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ ਵੱਲ ਨਾ ਦੇਖੋ। ਇਹ ਨਾ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਲਈ ਆ, ਜਾਂ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਚਲ ਗਏ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਧੀਆ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਹੋ ਵਧੀਆ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਨਾ ਦੇਖੋ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੇਰੀ ਭੂਆ ਬਾਹਰ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਭੇਜ ਦੂਗੀ, ਮੇਰਾ ਫੁੱਫੜ ਬਾਹਰ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਠੇਕਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਭੂਆ ਦੇ ਫੁੱਫੜ ਨੇ। ਕੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਘੁਟਨੇ ਟੇਕੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਪਰਸਨ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀ ਬੇਟੀ ਬਾਹਰ ਚਲੀ ਗਈ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਵੱਡੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਲੱਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ, ਜੀਣ ਦੀ ਪੈਂਟਾਂ ਪਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ, ਨਿਕਰਾਂ ਪਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ। ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਬੰਦਾ ਖੁਦ ਮਰਦਾ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੋਚਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਚੱਲੋ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਡਰ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਰਹੋ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਉਹ ਥੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਤ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਾਰ ਹੀ ਖਾਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਲੋਕੀ ਕਿਉਂ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਲੋਕੀ ਬਿਨਾਂ ਸਮਝ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ ਹਿਜਕੀਆ ਰਾਜਾ ਨੇ ਸਮਝ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਖੜ ਜਾਣ ਆ ਕੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਣ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਘੁਟਨੇ ਨਹੀਂ ਟੇਕਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਜਕੀਆ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਉਹ ਡਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਆ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੂਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਰਦੇ, ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਖੜੀ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗੀ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖੜੀ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਸਿਰਫ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੀ ਮਤ ਸਿਧਾਂਤ, ਆਪਣੀ ਸੋਚਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੂਚ 3:7 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਿਸਰ 'ਚ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਆ। ਕੂਚ 3:7 ਕੱਢਾਂਗੇ। ਕੂਚ 3:7 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਕੂਚ 3:7 ਵਿੱਚ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਜਾ ਦੀ ਮੁਸੀਬਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮਿਸਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸੱਚਮੁੱਚ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬੇਗਾਰ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ ਸੁਣੀ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਤਰਿਆ ਹਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਛੁਡਾਵਾਂ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ
ਅੱਛੀ ਅਤੇ ਮੋਖਲੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਵਾਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਜੇ ਮੁਸੀਬਤ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਦੋਂ ਉਤਰਦਾ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਹਾਈ ਦਿੰਦੇ। ਜਿੱਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੁਹਾਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦਵੋਗੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ, ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਰੋਂਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਂਦੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਰੋਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਘੁਟਨੇ ਨਹੀਂ ਟੇਕਦੇ, ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ? ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇ, ਫਿਰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਆ। ਜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਨਾ ਲੱਗਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਅੱਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਚਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਆ। ਵਚਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਾਦੀ ਭੁੱਖ ਆ? ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਗੜਬੜੀ ਆ ਗਈ ਆ। ਜਦੋਂ ਗੜਬੜੀ ਆਂਦੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ? ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾਉਂਦਾ। ਕਾਹਦਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾਉਂਦਾ? ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਐਂਟੀਵਾਇਰਸ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਐਂਟੀਵਾਇਰਸ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਾਪ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕੌਣ ਖਤਮ ਕਰੂਗਾ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆ ਐਂਟੀਵਾਇਰਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਪਾਪ ਨੂੰ ਕੌਣ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਪਾਪ ਦਾ ਤੋੜ ਕੀ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪਾਪੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਧਾਰ ਸਕਦੀ ਆ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਕੋਈ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਧਾਰਦੀ ਕਿਸੇ ਪਾਪੀ ਨੂੰ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਹੀ ਹੈ, ਡਰਦਾ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕੁੱਟ ਨਾ ਪਵੇ ਦੁਬਾਰਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਪ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪਾਪ ਵਾਲੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕੌਣ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਆ? ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆ। ਪਾਪ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਆ। ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਪਾਪ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ। ਜੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਪਾਪੀ ਮਾਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਾ ਬਚਦਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਪਾਪ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ, ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤੇ ਲੋਕ ਆ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਥੋੜੀ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਰਦਾ ਮਾਲ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਲਾ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਲੁੱਚਪੁਣਾ ਕਰ। ਇਹ ਕੀ ਆ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ, ਵੀ ਪਾਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੋੜ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਖਾਓ। ਜਿਹੜਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਖਾਂਦਾ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਰਹੀਏ। ਹੁਣ ਉਤਪਤ 6:5 ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਕੂਚ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਜਦੋਂ ਮਿਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਕੂਚ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਜੇ ਅਸੀਂ 6 ਚੈਪਟਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, 6:5 ਵਿੱਚ, ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁਰਾਈ ਆ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੋਬਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੋਬਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਤਪਤ 6:5 ਕੱਢ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਉਤਪਤ 6:5। ਫਿਰ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਆਦਮੀ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬੁਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਆਦਮੀ ਦੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਰੰਜ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ। ਤਦ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਆਦਮੀ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਤਪਤ ਕੀਤਾ ਹਾਂ, ਆਦਮੀ, ਡੰਗਰ, ਕਿਸਮ ਵਾਲੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ? ਮਾਰ ਦਊਂਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਉਤਪਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ 6 ਚੈਪਟਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਉਤਪਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੋਬਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਕਾਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਕਾਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣੂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਕੂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ? ਜਿਹੜੇ ਕੂਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਮੂਸਾ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਏ, ਦੁੱਖਾਂ 'ਚ ਪਏ, ਜਦੋਂ ਮਿਸਰੀ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਸੀ, ਕੁੱਟਦੇ ਸੀ, ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਇੱਟਾਂ ਬਣਵਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੋਬਾ ਕੀਤੀ। ਤੋਬਾ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਹਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਤਪਤ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੱਸਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਤਪਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੋਬਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮੀ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਨੂਹ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਨੂਹ ਦੇ ਨਾਲ 8 ਜਣੇ ਬਸ ਬਚਾਏ ਗਏ। ਨੂਹ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀ, ਟੋਟਲ 8 ਜਣੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਬਚਾਏ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖੋ, ਨੂਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਮਸੀਹ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਚਾਏ ਗਏ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਕਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਬਚਾਉਂਦਾ? ਜੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਗਲਤ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੋਬਾ ਕਰ ਲਓ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਤੋਬਾ ਕਰ ਲਓ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾ ਲੂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕੜਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਦਰਖਤ ਆਕੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਆ, ਖੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਤੂਫਾਨ ਆਉਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਕੋਈ ਬੂਟਾ ਨਰਮ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਨੀਚੇ ਵਿਛ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਰਮ ਤੇ ਹਲੀਮ ਬਣਾਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਿਆਨੀ ਨਾ ਬਣਾਓ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਬੜਾ ਗਿਆਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸ ਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸ ਕੋ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਧੀਆ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ, ਅਸ਼ੂਰ ਦਾ ਰਾਜਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨੂੰ? ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਸੈਨਾ ਮਾਰਦੀ। ਕਿੰਨੀ? 85 ਸੋਨੀ ਸੀ ਸੈਨਾ, 85,000 ਸੈਨਾ ਸੀਗੀ, ਸਾਰੀ ਮਾਰਦੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਘਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਨੀਚੇ ਸਿੱਟ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਲੀਮੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲੋ, ਕਦੇ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਦੂਜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 16:9 ਚ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਯਹੋਵਾ ਆ, ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਖਾਂ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪਾਪ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪਾਸਟਰ ਦੇਖਦਾ, ਚਰਚ ਦਾ, ਮੈਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਆ
दूजा इतिहास 16:9 ਵਿੱਚ यहोवा की आंखें सारी धरती पे लगी हुई है। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਖਾਂ ਆ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕੌਣ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ। ਯਹੋਵਾ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਫਿਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਉਸ ਉੱਤੇ ਪੂਰਨ ਨਿਸ਼ਚਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਰਥ ਵਿਖਾਵੇ। ਦੇਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਯਹੋਵਾ ਜਿਹੜੀ ਅੱਖਾਂ ਆ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ, ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਆ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਬਾਥਰੂਮ 'ਚ ਨਹਾਉਣ ਗਏ ਹਾਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਮਰਾ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਕਮਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਜਾਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੋਬਾਈਲ ਖੋਲ ਕੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਲਤ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਚੈਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਗਲਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਆ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਥੋੜੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਰਜਾਈ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇ ਜਾਂ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇ। ਉਹ ਕੌਣ ਆ? ਜਿਉਂਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਆ। ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਫਿਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮੁਸੀਬਤ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਟੋਏ 'ਚ ਡਿੱਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸੀਬਤ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤੇ ਖੁਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਦੇਖਦਾ ਆ ਉੱਪਰੋਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਲੋਕ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆ, ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਮੈਨੂੰ ਪੁਕਾਰ ਰਿਹਾ ਆ, ਪੁਕਾਰ ਰਹੀ ਆ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਿਹਨੇ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ, ਆਪਣਾ ਰਾਜਪਾਟ ਸਿੰਘਾਸਨ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਉਹ ਕੀ ਦੇਖਦਾ ਆ? ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਅਮੀਰੀ ਗਰੀਬੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਆ। ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਇਹਦਾ ਹਿਰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਰਪਿਤ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗਰੀਬ ਹੁੰਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਭ ਉਹਦੇ ਬੇਟੇ ਤੇ ਬੇਟੀਆਂ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਦੇ ਵੀ ਪੱਖਪਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਚਰਚਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ? ਚਰਚਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਸਟਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਜੇ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਬੰਦਾ ਤਗੜਾ, ਆ ਜਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਅੰਦਰ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈ, ਦੂਜੇ ਨਹੀਂ 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 ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ, ਇਹ ਬਾਅਦ ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਕੀ ਆ? ਉਹ ਪਾਸਟਰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਪੈਸੇ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦਾ, ਧੰਦਾ ਕਰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧੰਦਾ ਜਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਕੋੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਕੋੜੀ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜਾ ਕੇ, ਕੋੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਪੈਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਦਾ, ਛੂੰਹਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪਾਸਟਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਦੂਰੇ ਹੀ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਨਾ ਹੋ ਜੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ? ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਕਰੋਨਾ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਆ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਬੱਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆ, ਕੋਈ ਔਰਤ ਜਾਂ ਬੱਚਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਉਂਗਲਾ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਦੁਸ਼ਟ ਨਿਕਲ ਬਾਹਰ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਕੰਮ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸੇਵਕ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਆਤਮਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਕੋੜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੱਥ ਰੱਖਦਾ ਸੀਗਾ, ਕੋੜੀਆਂ ਨੂੰ ਛੂੰਹਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਲੋਕੀ ਨਾਲ ਦੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੀ ਸਮੈਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਚਨ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬਣਦੇ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਕਦੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਠੀਕ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਉਹ ਗੱਲ ਅਲੱਗ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਨਾ ਡਰੋ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੇ ਹੀ ਪੈਣੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਖੁਦਾ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਉਤਪਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਲਾਕੀ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਆਏ, ਉਹ ਕਦੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਕਦੇ ਘੱਟ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਕਦੇ ਵੱਧ ਚੱਲਦੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਆਪਣਾ ਸਿੰਘਾਸਨ ਛੱਡ ਕੇ ਦੇਹ ਲੈ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਦੇਹ ਲਈ, ਉਹਦੀ ਵੱਖੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ? ਨੇਜਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਨੇਜਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਵੱਖੀ 'ਚ, ਤੇ ਵੱਖੀ 'ਚੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ? ਵੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ, ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਪਾਣੀ ਤੇ ਲਹੂ ਦੋਨੋਂ ਇਕੱਠੇ ਨਿਕਲੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਲਹੂ ਨਿਕਲਦਾ ਆ। ਇਹ ਕੀ ਆ? ਦੁਲਹਨ ਨਿਕਲੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਉਹਦੀ ਦੁਲਹਨ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਦੁਲਹਨ ਆ, ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਟਾਂਤ ਬੋਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੇ ਦੁਸ਼ਟਾਂਤ ਬੋਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਦੁਲਹਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਆ, ਉਹਦੀ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਟ ਪੈਂਟ ਪਾ ਕੇ ਟਾਈ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਊਂਗਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਣ ਆਊਂਗਾ। ਉਹਨੇ ਦੁਸ਼ਟਾਂਤ ਬੋਲਿਆ, ਨਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲਾੜੀ ਬਣਾਤਾ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਬਣ ਗਏ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਦੁਲਹਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ, ਦੁਸ਼ਟਾਂਤ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਦੁਲਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾੜਾ ਆਪਣੀ ਲਾੜੀ ਨੂੰ ਲੈਣ ਜਾਂਦਾ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਣ ਆਊਂਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਲੈਣ ਆਣਾ ਤੇ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੀਏ?
ਜੇ ਦੁਲਹਨ ਤਿਆਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੁਲਹਾ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਪੂਰੇ ਆਪਣੇ ਗਹਿਣੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗਹਿਣੇ ਪਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਪਛਾਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੁਲਹਨ ਮੰਨ ਲਓ ਮੰਡਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੇ ਦੁਲਹਨ ਦੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੀ ਪਛਾਣ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅੱਜ ਮਸੀਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਲੱਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਛਾਣ ਅਲੱਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੁਲਹਨ ਵਰਗੂ ਸ਼ਿੰਗਾਰੇ ਹੋਏ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਨਾ ਆ, ਲਿਪਸਟਿਕਾਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣੀਆਂ, ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਬਾਲੀਆਂ, ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਬਾਲ ਕਟਾਣੇ, ਜੀਨ ਦੀ ਪੈਂਟ। ਕੰਨ ਨਾਲ ਸ਼ਿੰਗਾਰਨਾ, ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿੰਗਾਰਨਾ ਆਪਣੇ ਨੂੰ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਨਾਲ ਸ਼ਿੰਗਾਰੇ ਹੋਵੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦੂਗਾ ਫਿਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਿਹਦਾ ਆ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਲੈਣ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰਚਾਰਾ ਨਾ ਰੱਖੋ। ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਦੇ ਵੀ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਹੋ। ਅੱਜ ਲੋਕੀ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੇਰਾ ਆਹ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣੂ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣੂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ? ਸਾਰਾ ਬੋਝ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਛੱਡ ਦੇ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕੋੜੇ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਕੋੜੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਿਲੋ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਠੋਕੇ। ਜਦੋਂ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਕਿਲੇ ਠੋਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਦੀ ਲੱਤਾਂ ਫੜ ਕੇ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਮਾਰੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਪੀੜਾ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਕੰਡਿਆਂ ਦਾ ਤਾਜ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇੰਨੇ ਉਂਗਲ ਤੋਂ ਵੀ ਲੰਬੇ ਕੰਡੇ ਸੀਗੇ, ਪੂਰੀ ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਤੱਕ ਖੁੱਭ ਗਈ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹਨੇ ਕਿਉਂ ਇੰਨੀ ਮਾਰ ਖਾਧੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ, ਮਸੀਹ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆ ਕੇ ਨੱਚਣਾ ਆ, ਟੱਪਣਾ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਆ? ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ 'ਚ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ 'ਚ ਪੈਰ ਰੱਖੋਗੇ, ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾ ਜਾਂ ਤੱਤਾ ਹੋ ਜਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਲ ਗਰਮ ਨਾ ਹੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਗਲ ਦੂੰਗਾ। ਉਗਲਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖੂੰਗਾ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬਣ ਜਾਓ ਜਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਬਣ ਜਾਓ। ਜੇ ਦੋਗਲਾ ਜੀਵਨ ਜੀਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਖੜਨਾ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਹੋ। ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਹੋ ਜਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੋਂ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੂੰ ਵਿਅਰਥ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਮਾਰ ਖਾਧੀ, ਕੋੜਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰੀ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਲਵਰੀ ਕਰੂਸ ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਚੜਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਵੀ ਕੱਪੜਾ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨੰਗਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਇਨਸਲਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਦੱਸ ਵੱਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਬਣਦਾ, ਥੱਲੇ ਉੱਤਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਆ, ਤਾਨੇ ਮੇਣੇ ਮਾਰ ਸਕਦੇ, ਹਾਂ ਤੂੰ ਮੁਸੀਬਤ 'ਚ ਆ, ਮੰਨਦਾ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਆ, ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਖੁਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਊਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਈਬਲ 'ਚੋਂ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ, ਜਵਾਬ ਨਾ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਇਨਸਲਟ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਉੱਪਰ ਗਰੀਬੀ ਆ ਗਈ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਬਾਬਾ ਛੱਡਦਾ, ਆਪਣਾ ਪਿਓ ਛੱਡਦਾ। ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਜਵਾਬ ਕੌਣ ਦਊਗਾ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਊਗਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਵਾਬ ਦਊਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕੋ, ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕਰ ਦਊਗਾ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ। ਕਿੱਦਾਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕਰੂ? ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਉਸ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਨੇ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ? ਕਿੱਦਾਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕੀਤਾ? ਕਾਤੇ ਕਮਾਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਉਹ ਰਾਜਾ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਮਾਸ ਤੇ ਲਹੂ ਦਾ ਹੀ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਲਵਾਰਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਲੜ ਸਕਦਾ? 10 ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ। ਕਾਤੇ ਕਮਾਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਛੇ ਸੈਨਾ ਸੀ 1,85,000, ਉੱਤੇ ਕਮਾਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਕਾਤੇ ਕਮਾਂਡ ਕਰਦੇ? ਪੈਸੇ ਤੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਜੇ ਬੰਦਾ ਹੀ ਮਰ ਜੇ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੂਗਾ? ਲੋਕੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰਚਾਰਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ? ਪੈਸਾ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਦਿਓ, ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਜੀਵਨ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਸਾਨੂੰ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਡਾਕਟਰ ਤੂੰ ਹੀ ਆ ਜੋ ਕੁਛ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਚੋਰੀ ਚਕਾਰੀ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਪੈਸਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਵੱਧ ਜਾਊਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਪੈਸਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਂਦਾ। ਪੈਸਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ? ਘਮੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਜੇ ਪੈਸਾ ਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਬੰਦੇ, ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ, ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਲੋਕਾਂ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ।
ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਪਹਿਲ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਣੀ ਆ? ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਲੋਕ ਕਿਹਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੇ? ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 9 ਵਜੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੀ। ਕਿਉਂ? ਅੱਜ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਾ ਖਾਇਓ ਤੁਸੀਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਾ ਖਾਇਓ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਰੋਟੀ ਨਾ ਖਾਇਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਇਹ ਕੀ ਆ? ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਆ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਚੱਲ ਬੈਠ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ, ਤੇ ਨਾ ਬਾਅਦ ਚ ਗੱਲ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਬਹਿਣਾ ਤੂੰ ਵੀ ਬਹਿ ਜਾ। ਉਹ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਾਣ ਦੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੂੰ ਕੀ? ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰਚਾਰਾ ਨਾ ਪਾਲੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰਚਾਰਾ ਰੱਖੋ। ਲੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਣਾ? ਇਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਜਾਣਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਆਗਿਆ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬਿੰਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਦਿਖਾਵੇ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਣੇ, ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡਦੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਵਿੱਚ ਵਫਾਦਾਰ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਵਿੱਚ ਵਫਾਦਾਰ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ 'ਚ ਵਫਾਦਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਗੇ? ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਉਹ ਤਾਂ ਉਸ ਚਰਚ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਚਰਚਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤਾਂ ਥੋੜੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚਰਚ ਜੋ ਕਿਸੇ ਪਾਸਟਰ ਕੋ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਭੁਲੇਖਾ ਆ। ਬਰਕਤ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਆਹ ਚਰਚ ਛੱਡ ਕੇ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹ ਜਲੰਧਰ ਚਰਚ ਚਲ ਜਾਣਾ ਆ, ਮੈਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਚਲੇ, ਉੱਥੇ ਬੜੀ ਅਨੋਇੰਟਿੰਗ ਆ। ਅਨੋਇੰਟਿੰਗ ਪਾਸਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਗਲਤਫਹਿਮੀ। ਅਨੋਇੰਟਿੰਗ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ? ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੋਇੰਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖਿਆ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਮਰੀਜ਼ ਜਾਂਦਾ, ਕੁਝ ਮਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਡਾਕਟਰ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦਾ 2 ਦਿਨ 'ਚ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਕਈਆਂ ਨੂੰ 10 ਦਿਨ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਨੁੱਖ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਹਰਲਾ ਰੂਪ ਵੇਖਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਜਾਗਦਾ ਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਦਾ, ਕੁੜੀ ਦੇਖਣ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁੜੀ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਆ, ਬਾਹਰੋਂ ਦੇਖ ਲਈ, ਅੰਦਰ ਕਿਹਨੇ ਦੇਖਣਾ? ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇਖਦਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਬਾਅਦ ਚ ਉਹੀ ਨੂੰਹ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ? ਸੱਸ ਦੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਾਰਦੀ। ਇਹ ਕੀ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰਲਾ ਸਿਸਟਮ ਦੇਖਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਬਾਹਰਲੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਖੁਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਅੰਦਰਲੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਆ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਛੋਟੇ ਕੱਦ ਦਾ ਆ, ਵੱਡੇ ਕੱਦ ਆ, 6 ਉਂਗਲਾਂ ਆ, ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਆ, ਮੂੰਹ ਟੇਢਾ, ਨੱਕ ਟੇਢਾ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਤੇ ਬਣਾਇਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ। ਖੁਦਾ ਲਈ ਕੀ ਆ? ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਤੇ ਬੇਟੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾ ਪੱਖਪਾਤ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜੀ ਇਦਾਂ ਛੋਟਾ, ਲੰਬਾ, ਕਾਲਾ, ਇਦਾਂ ਪੀਲਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਗੇ ਨਾ ਕਾਲੇ ਨਾ ਪੀਲੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਪਰਖਦਾ ਆ। ਉਹ ਸੇਵਕਾਈ, ਜੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਸੇਵਕਾਈ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬਰਕਤ ਦੇਣੀ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖੁਦਾ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਆ, ਮੈਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਬਰਕਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਅਕਲਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਬਰਕਤਾਂ ਮਿਲਦੀ। ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਅਕਲ ਹੈ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਮੇਰੇ ਵਚਨ ਤੇ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ, ਸਾਂਭ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭ ਸਕਦਾ, ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣੂਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋਏ ਆ, ਬਰਕਤਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਆ। ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪੂਰੀ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਉਤਪਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਬਰਕਤ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਤੇ ਇੰਨੀ ਮਿਲੀ ਆ ਵੀ ਸਾਂਭੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਲੇਕਿਨ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲੀ ਆ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਖ ਵੀ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਕੀ ਸਾਂਭਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਬੱਚਾ ਜਿੱਦ ਕਰੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰ ਲੈ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਾਰ ਲੈ ਦਿਓ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਾਰ ਤਾਂ ਚਲਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਬੱਚਾ ਕਾਰ ਠੋਕੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਰੂਗਾ, ਕਾਰ ਵੀ ਗਈ ਤੇ ਬੱਚਾ ਵੀ ਗਿਆ। ਇਹੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੀ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਆ, ਖੁਦਾ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਜਦੋਂ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਸਕੂਟਰ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਕਾਰ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਹੀ ਕੀ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਰੋਟੀ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਨਾ ਆਪਣੀ, ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਥੋੜੀ ਵੀ ਅਸੀਂ 3 ਟਾਈਮ ਦੀ ਰੋਟੀ 1 ਟਾਈਮ ਖਾ ਲਾਂਗੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਟੀ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਖਾਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਹਰ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਰੱਖਿਆ ਆ ਦੇਣ ਦਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿਓ, ਆਪਣੀ ਸੋਚਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਚੱਲੋ। ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ? ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ। ਦੇਖਿਆ ਨੇ ਜਦੋਂ ਘੋੜੇ ਹੁੰਦੇ, ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਲਗਾਮ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਲਗਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਲਗਾਮ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਸਰੀਰ ਕਿੱਦਾਂ ਮੁੜ ਜਾਂਦਾ? ਫਿਰ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਂਦਾ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਘੋੜੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਰੀਰ ਮੋੜ ਦਿੰਦਾ ਲਗਾਮ, ਲਗਾਮ ਕੀ ਕਰਦੀ? ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮੋੜ ਦਿੰਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਲਗਾਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਆ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਉਹ ਮੋੜਦਾ ਆ। ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਨਾ 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 ਨਾ, ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲ। ਉਹ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ।
ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਾ ਰੱਖੋ। ਜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਫਿਕਰ ਕਰਨੀ ਆ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਚਨ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਆ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਾਇਆ 5 ਰੁਪਏ ਪਾਤੇ 10 ਰੁਪਏ ਪਾਤੇ तो दे दो बरकत, ये वो काम नहीं आ। ये की आ, ये जीवन दी गल्लां आ ते जीवन दी गल्लां लैणियां आ। जीवन की आ, ये बाइबल बयान करदी दो मौतां आ, एक मौत शरीर दी, एक मौत आत्मा दी भी होनी आ। बाइबल दे विच लिखिआ प्रकाश जी दो मौतां आ। जे तुसीं दोनों मौतां तो बचना आ ते परमेश्वर नूं जीवन समर्पित करो। जीवन देना खुदा दे हत्थ 'ਚ, बरकतां देणियां खुदा दे हत्थ 'ਚ आ। प्रभु अपने लोकां नूं थोड़ नहीं रहण देगा किसी भी चीज़ दी। की करना, सिर्फ विश्वास करना कादे उपर, वचन दे उपर। वचन ते विश्वास करो ते उस मुकड़ नूं पाओ। मान लो आ तुसीं किसी मंत्री दे कोल बह जाओ, जाके बड़ा छाती चोड़ी हो जाती है करके भी मैं मंत्री को, तुसीं महल्ले जाके ने देखिया मेरे घरे बैंस आया सी, मेरे घरे ढिमकड़ा आया सी, मेरे घरे फलाना आया सी, है उदों बड़ी छाती चोड़ी हुंदी है। ते अपनी छाती जे चोड़ी करनी आ ते कहो मेरे घर यीशु मसीह दा दास आया सी, मेरे घर परमेश्वर दा वचन आया। शैतान तेरी कोई जरूरत नहीं आ भी तू मेरे घर दे लोकां नूं खत्म कर सके, इन्हां नूं बिगाड़ सके। मैं प्रार्थना करूंगी जे शैतान तुहाडे बूहे ते खड़ा बह जाओ घुटने भार हो गए, देखो शैतान किदां भजदा है। तुहानूं पता अग दे कोल किदां भजदा शैतान। ते इन्नी ये अग वो नहीं है संसार दी। संसार दी जिहड़ी अग आ ਉਹਦਾ सेक बहुत घट आ, कुछ भी सेक नहीं आ। 100 ਦੇ ਵਿੱਚ 1% ਸੀ। ਜਿਹੜੀ परमेश्वर ਦੀ अग आ ਉਹਦਾ सेक ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਤੇ शैतान ਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। शैतान ਦੀ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗੀ, शैतान ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। शैतान ਭੱਜਦਾ ਚੀਕਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮੇ ਕੱਢੇ ਜਾਂਦੇ ਚੀਕਾਂ ਕਿਉਂ ਮਾਰਦੇ ਆ? ਵਜ੍ਹਾ ਆ ਚੀਕਾਂ ਕਿਉਂ ਮਾਰਦੇ? ਵੈਸੇ ਵੀ ਤਾਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਚੀਕਾਂ ਕਿਉਂ ਮਾਰਦੇ? ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਕ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੇਕ ਲਗਾਊਗਾ ਨਾ ਤੇ ਚੀਕ ਨਿਕਲਦੀ ਆ ਆਪਣੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੀਕਾਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਭੱਜਦਾ, ਅੱਗ ਤੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਡਰਦਾ। ਤੇ ਅੱਗ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਵਚਨ, ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਅੱਗ ਆ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ। ਇਹ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਨਾ ਕੋਈ ਮਸੀਹ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਵੀ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਕੇ ਸਰਾਣੇ ਰੱਖ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਸਰਾਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸੋ ਜਾਓ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਭੂਤ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ, 4 ਹੋਰ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਈਬਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਚੱਕ ਕੇ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਆ। शैतान बाइबल तो नहीं डरता। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਆ ਇਹ ਦੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਚਨ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਸਾਈਡ ਤੇ ਪਈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੂਰ ਹਟ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਤੂੰ ਇਸਰਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਮਸਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਛੂ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਮੈਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਵਾਰ ਲੜਾਈ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਚੱਕ ਕੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਕੱਢਦਾ ਸੀਗਾ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਸੇਵਕਾਈ ਬੰਦ ਕਰ। ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਸੇਵਕਾਈ ਨਾ ਕਰ, ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਦੂੰ। ਮੈਂ ਹੱਥ ਕੱਢਦਾ ਸੀ, ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਗ ਨਿਕਲਦੀ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਕੀ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਨਾ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲ ਨਾ ਦਿਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਉਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਬਿਠਾ ਲਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਮਾਫੀ ਆ। ਕੋਈ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਜਾਣੋਗੇ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁੱਛ ਜਾਣੂਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਭਾਲਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਾਣਾ ਕੱਢਦਾ ਹੋਵੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਓਏ ਇੱਧਰ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬੋਲੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦਾ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਬੋਲੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਕਰਕੇ ਬੋਲੋਗੇ ਤੇ ਜੀ ਕਰਕੇ ਸੁਣੋਗੇ। ਜੇ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਰਿਸਪੈਕਟ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਵੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਮਸੀਹ ਜੀਵਨ ਦਾ। ਜੇ ਗਲਤ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕੀ ਭਾਲਦੇ? ਬਰਕਤਾਂ। ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਬਰਕਤਾਂ ਤਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀ, ਬਰਕਤਾਂ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀਵਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਨ ਉਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਮੁਕਟ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਿੰਘਾਸਨ ਇਦਾਂ ਲੱਗਾ ਹੋਣਾ ਆ ਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹਿਣਾ। ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ ਆ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਆ ਗਈ ਮੁਕਟ ਪਾ, ਐਸਤਰ ਆ ਗਈ ਮੁਕਟ ਪਾ, ਇਹ ਭਾਈ ਰਾਜੂ ਆ ਗਿਆ ਮੁਕਟ ਪਾ, ਗ੍ਰੇਸ ਆ ਗਈ ਮੁਕਟ ਪਾ। ਉੱਥੇ ਦੂਤਾਂ ਨੇ ਖੜਨਾ। ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੂਤਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਦੂਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਉੱਤਮ ਨਹੀਂ ਆ, ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦੂਤ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਕਰਦੇ, ਠੀਕ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਦੂਤਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੂਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਸਪੈਕਟ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋ? ਮ੍ਰਿਤ ਲੋਕ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਲੋਕ ਆ? ਮ੍ਰਿਤ ਲੋਕ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਤੀ। ਇਹ ਮੌਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਣਾ ਆ। ਜਿੱਤਣਾ ਕਾਹਤੋਂ? ਮੁਸੀਬਤਾਂ, ਤੰਗੀਆਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੋਂ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਮੁਕਟ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਮਿਲਣਾ। ਉਸ ਮੁਕਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਚਿੱਟੇ ਵਸਤਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਆ ਸਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜਾਂਗੇ, ਮੁਕਟ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਹੂਗਾ ਦੇਖੋ
ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਹੇਲੀਆਂ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਉਹ ਦੇਖਣਗੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਾ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕੀ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਜਿਹਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭ ਸਕਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਮੂਰਖ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਜਵਾਨ ਬੰਦਾ ਹੀ ਵਿਆਹ ਕਰਾਂਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ 100 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਮਰਨ ਦੀ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਲੱਤਾਂ ਕੰਬਦੀ ਉਦੋਂ ਕਦੇ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਾਂ, ਹੈਨਾ। ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਦਾ ਵੀ ਸਮਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਗੰਦਗੀ ਕਰੂੰਗਾ ਜੀ, ਮਤਲਬ 6 ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਸਾਲ ਗੰਦਗੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰੂੰਗਾ, 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ 'ਚ ਆਊਂਗਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਥੋੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀਵਨ ਤਿਆਗਣ ਦੀ। ਜੀਵਨ ਤਿਆਗਣ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ? ਜੀਵਨ ਤਿਆਗਣ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ। ਨਾ ਕੱਪੜੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੱਪੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਵਧੀਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ, ਵਧੀਆ ਕੱਪੜੇ ਪਾਓ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰੋ, ਸਿਰਫ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਗਲਤ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਓ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੀ ਕਰੂਗਾ? ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੀ ਸਿਸਟਮ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਖੁਦਾ ਕੋ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਾਣਗੇ ਫਿਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਰਫ ਕਿਹਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ ਆ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿਓ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ, ਮੇਰਾ ਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਬੋਲੀ ਮਾਰਤੀ, ਉਹਨੇ ਢਿਮਗੜਾ ਕਰਤਾ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਰਤਾ। ਛੱਡੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਜੀ ਆ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲੋਕ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੀ ਬਦਲੋਗੇ ਫਿਰ? ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਨਮੂਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬਦਲ ਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਤਾਂ ਬਦਲੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੀ ਸਵਾਹ ਬਦਲੂਗਾ ਫਿਰ? ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਨਹੀਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ। ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ, ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਘਰਾਣਾ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਆਓ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦਾ ਖੁਦਾਵਾ। ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਵਚਨ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਮਾਂਸ ਤੇ ਲਹੂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਤੇਰਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਜੋ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਜੇ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਹਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਆਪਣੀ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਖੁਦਾਵੰਦਾ, ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਣ, ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਜਲ ਦੇਵੇਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਹਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਜਲ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਦੇ ਪਿਆਸਾ ਰਹੇਗਾ ਨਾ ਕਦੇ ਭੁੱਖਾ ਰਹੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭੁੱਖਾ ਤੇ ਪਿਆਸਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਜਨ ਤੋਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਔਰ ਬਰਕਤ ਦੇਣੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਛਿੱਲ ਦੇਵੇ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਆਏ ਹਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਕੋਈ ਵੀ ਖਾਲੀ ਨਾ ਜਾਵੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਜਨ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਔਰ ਬਰਕਤ ਆਵੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਅੰਧਕੋਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੂੰ ਦਇਆ ਕਰਨੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ, ਤੇਰੇ ਜਿੰਦਾ ਜਲਾਲੀ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਆਮੀਨ।